सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट वीडियो PTPLUS क्लर्क एक्साइज ਅਤੇ टैक्स इंस्पैक्टर ਦੇ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। पर ले सिर्फ ਉਹੀ MCQ गए आ ਜਿਹੜੇ कि ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਆਉਂਦੇ ਆ। इस करके ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो नू स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, सेम जिवें असीं प्रीवियस वीडियो दे विच करते हैं कि हरेक मॉक टैसट नू अटैम्प्ट करन दे लई हर एक MCQ नू अटैम्प्ट करन दे लई तुहानू 3 सैकेंड दिते जांदे आ। 3 सैकेंड दे विच तुसीं अपना आंसर सोच के जां तां कमेंट बॉक्स दे विच लिख सकदे हो जां फिर नोटबुक ते लिख सकदे हो। उस तो बाद मेरे नाल मैच करते जाना ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ MCQ ਸਹੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 1987 ਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 1987 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है, तो भारत के इतिहास दे विच हुण तक का सब तो लंबा राष्ट्रपति राज है 1987 तो लैके 1992 वाला। तो पंजाब दे विच पहली बार राष्ट्रपति राज कदों लग्या सीगा तुहानूं ये सारा पता होना चाहिए कि हुण तक पंजाब दे विच 8 बार राष्ट्रपति राज लग चुकिया आ। तो पहली बार कदों लग्या सी 1951-52 दे विच। ठीक है, 1951 तो 1952 विच। दूसरी बार 1966 दे विच लग्या। तीसरी बार 1968 तो 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ठीक है, फिर चौथी बार 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ 1977 ਚ ਲੱਗਿਆ। ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ 1980 ਚ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ 1983 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं, पंजाब की किहड़ी बोली नूं पहाड़ी बोली कहा जाता है? हाँ जी, पंजाब की किहड़ी बोली आ जिसनूं पहाड़ी बोली कहा जाता? इसका ऑप्शन नंबर बी पोठोहारी। पोठोहारी नूं पहाड़ी बोली कहा जाता है। ये बोली रावलपिंडी, मुजफराबाद जानी कि ये बोली है जिहड़ी पाकिस्तान दे विच बोली जाण वाली एक उपभाषा वा। ठीक है, इस तो इलावा जेकर असीं मुल्तानी की गल करिए ये बहावलपुर अते डेरा गाजी खां दे विच ज़्यादा बोली जाती है। डोगरी है जिहड़ी यह कांगड़े अते जम्मू दे विच बोली जाती है। पुआधी पंजाब के कुछ इलाकों दे विच जिवें आनंदपुर के पूर्वी हिस्से दे विच, रोपड़ के पूर्वी हिस्से दे विच, पटियाले के पूर्वी हिस्से दे विच, अंबाले दे विच भी बोली जाती है। ठीक है जी, इस तरह तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा साज आपस विच टकरा के बजाया जाता है? वैरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा साज आ जिहड़ा आपस दे विच टकरा के वजाया जाता है? तो वह हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि किहड़ा साज आ जिहड़ा आपस दे विच टकरा के वजाया जाता? कांटो। ठीक है, कक्के कन्ना टैंके होड़ा कांटो। इस तो इलावा सैने, खड़पाल, चिमटा ये भी टकरा के ही वजाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बांसरी अते संख ये फूक मार के वजाए जाते हैं। इस तो इलावा तुसीं सुनिया होना वा अलगोजे ये भी फूक मार के ही बजाए जाते हैं। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न असीं करते हैं, सिख पंथ का पहला शहीद कौन सी? हाँ जी, सिख पंथ के पहले शहीद कौन सन? श्री गुरु अर्जन देव जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखां दे 5वें गुरु आ। ठीक है, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन कराया सी 1604 ईस्वी दे विच। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। तो इस तो इलावा आदि ग्रंथ नूं लिखिया किन्ना ने सीगा? भाई गुरदास जी ने। यह भी तुहानूं पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स श्री गुरु अर्जन देव जी लगा के आउंदे आ। ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया सी 1604 दे विच, पर आदि ग्रंथ नूं लिखिया सी भाई गुरदास जी ने। इस तो इलावा श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया सी। ते पटवारी के एग्जाम दे विच एक MCQ आया सी
कि हरमंदर साहिब का नींह पत्थर किसने रखिया? तो हरमंदर साहिब का नींह पत्थर रखिया सूफी संत मियाँ मीर जी ने। ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने तो निर्माण करवाया सी। इन्हां दोनों गल्लां दे विच ध्यान रखना। नींह पत्थर रखिया सी सूफी संत मियाँ मीर जी ने। कदों रखिया सी? 1599 ईस्वी दे विच। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, अकाल तख्त का निर्माण कदों शुरू होया सी? हाँ जी, अकाल तख्त का निर्माण कदों शुरू होया सी? 1606 ईस्वी दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हुण ये तां सी कि अकाल तख्त का निर्माण कदों शुरू होया, 1606 दे विच होया, पर अकाल तख्त साहिब का निर्माण पूरा कदों होया? जेकर तुहानूं तो इस तरह जे किसी भी तरह तुहानूं क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकदा, सो तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है, अकाल तख्त साहिब का निर्माण 1606 दे विच होया ते अकाल तख्त साहिब मतलब पूरी तरह कदों बन के तैयार हो गया सी? 1609 ईस्वी दे विच। ते अकाल तख्त साहिब कित्थे स्थित आ? अमृतसर दे विच। ते श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया किन्ना ने सी? सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने करवाया सी। ते अकाल तख्त का मतलब की आ? रब दी गद्दी। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न, कपाह की खेती ਅਤੇ बागवानी ਲਈ पंजाब का ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ प्रसिद्ध है? हाँ जी, कपाह की खेती ਅਤੇ बागवानी ਦੇ ਲਈ पंजाब का ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ प्रसिद्ध है? फाजिलका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जेकर असी गल करिए मानसा की, तो मानसा नूं चिट्टे सोने की भूमि जां पंजाब की रूह पट्टी भी कहा जाता वा। देखो ये कितना घुमा फिरा के एग्जाम दे विच आया है कि कपाह की खेती ਅਤੇ बागवानी ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ प्रसिद्ध है। ਹੁਣ कपाह की खेती ਅਤੇ बागवानी लिखिया। ठीक है, कपाह की खेती ਅਤੇ बागवानी ਦੇ ਲਈ पंजाब का ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ प्रसिद्ध है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ फाजिलका। ऑप्शन नंबर बी। पर जेकर तुहानूं कल्ला आ जाए कि कपाह की खेती ਲਈ पंजाब के किहड़े-किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ प्रसिद्ध आ, कपाह की खेती के लिए मानसा, फाजिलका, बठिंडा ते मुक्तसर साहिब, ये सारे ही फेमस आ। 95% इन्हां दे विच कपाह हुंदी आ। ठीक है, हुण देखो असीं गल करिए जेकर मानसा की, तो मानसा नूं चिट्टे सोने की भूमि जां पंजाब की रूह पट्टी भी कहा जाता वा, रूह पट्टी। ठीक है, एक सिर्फ कपाह की खेती करके कहा जाता है। इस गल का भी तुसीं ध्यान रखना। तो इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए बठिंडे का पुराना नाम बिक्रमगढ़ सी। ठीक है जी, अगला प्रश्न, पंजाब पुलिस अकैडमी किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ विच पैंदी आ? हाँ जी, पंजाब पुलिस अकैडमी आ जिहड़ी ये किहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ शहर ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ठीक है जी, इस तो इलावा पंजाब की सब तो वड्डी अनाज मंडी कित्थे आ जां किहड़ी आ? खन्ना। ठीक है, पंजाब की स्टील अते लोह मंडी किस नूं कहा जांदा? मंडी गोबिंदगढ़ नूं। पंजाब विच खाद बनाउण दा कारखाना कित्थे आ? नगल दे विच आ। ते पंजाब दा सब तो वड्डा मिल्क प्लांट कित्थे आ? मोगा दे विच आ। पंजाब दी फर्नीचर सिटी किस नूं कहा जांदा? करतारपुर नूं। पंजाब दी आर्थिक राजधानी किस नूं कहा जांदा? लुधियाना नूं। पंजाब दा मैनचेस्टर किस नूं कहा जांदा? लुधियाना नूं। पंजाब दा कैलीफोर्निया किस नूं कहा जांदा? अबोहर नूं। ये सारियां गल्लां दा तुहानूं पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है जी, पंजाब की सब तो वड्डी अनाज मंडी किहड़ी है? हाँ जी, मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि पंजाब की सब तो वड्डी अनाज मंडी खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं कित्थे शहीद किया गया सी? हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु सन ते इन्हां ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की सी। आनंदपुर साहिब की स्थापना करन दे नाल नाल तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि आनंदपुर साहिब का पुराना नाम की सी? आनंदपुर साहिब का पुराना नाम सी ਚੱਕ नानकी। ठीक है, तुहानूं MCQ ये भी आ सकता कि ਚੱਕ नानकी स्थान की स्थापना किसने की सी? तो राइट आंसर होवेगा सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की सी। ते ਚੱਕ नानकी श्री आनंदपुर साहिब का पुराना नाम है, पर माखोवाल भी आनंदपुर साहिब का पुराना नाम है। ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। हुण असीं गल कर रहे हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं कित्थे शहीद किया गया? तो श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली दे विच शहीद किया गया सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कदों किया गया? 11 नवंबर 1675 ईस्वी दे विच औरंगजेब के हुक्मां ते शहीद किया गया सी। हाँ जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं,
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1668 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 30 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੈਸੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਦੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ? ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ MCQ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਾੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਗਾੜਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਗਾੜਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 19 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1715 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ? 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਚੇਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ? ਬਰਨਾਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਕਰਮਗੜ੍ਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰਹਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫਮੈਨ ਕੱਪ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਫਮੈਨ ਕੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਅਕਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਮੰਸੂਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ BCG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਇਹ 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਨ ਸਿਰਾਜੂਦੋਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ 2704 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈਜ਼ਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਜ਼ਾ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ? ਅਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
हाँ जी। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 19A। ਆਰਟੀਕਲ 19A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 19A ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ MCQ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ VV ਗਿਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸੰਸਦ ਕੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਤੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਦਾਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15ਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
अगला प्रश्न असी करते हैं जी, योजना आयोग का चेयरमैन कौन हुंदा है? हाँ जी, योजना आयोग के चेयरमैन प्रधान मंत्री हुंदे आ। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस दा राइट आंसर है। जो भी मतलब कि भारत का प्रधान मंत्री हुंदा उही योजना आयोग का चेयरमैन हुंदा। योजना आयोग नूं हुण वैसे चेंज कर दिता गया वा, इसका नवां नाम रख दिता गया नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 नूं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, तो योजना आयोग की जेकर असीं गल करिए तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 नूं होई सी। इसके संस्थापक सन पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, तो इसका हैडकुआटर कित्थे है? नवीं दिल्ली दे विच। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद विच धन बिल बारे जानकारी मिलती है? हाँ जी, धन बिल बारे जानकारी संविधान के आर्टिकल 110 दे विच मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, पंजाब विच गवर्नर नूं सौं कौन चुकाउंदा है? हाँ जी, पंजाब दे विच गवर्नर नूं सौं कौन चुकाउंदा है? हाई कोर्ट का मुख जज। हाई कोर्ट का मुख जज पंजाब के गवर्नर नूं सौं चुकाउंदा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी भी राज के गवर्नर नूं सौं हाई कोर्ट का मुख जज ही चुकाउंदा है। ठीक है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। तो पंजाब ते हरियाणा की सांझी हाई कोर्ट आ चंडीगढ़ दे विच। ठीक है, तो उसके एट प्रेजेंट जज कौन आ? ये तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, संघ शब्द भारत के संविधान विच किहड़े देश तो लिया गया है? हाँ जी, संघ शब्द की जेकर असीं गल करिए तो यह भारत के संविधान दे विच कैनेडा तो लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, केंद्रां ते राज्यां दे विचकार किन्नियां अनुसूचियां नूं वंडिया गया है? हाँ जी, केंद्रां अते राज्यां दे विचकार जिहड़ियां अनुसूचियां वां जां सूचियां वां किन्नियां विच वंडिया गया है? 3 दे विच। पहली दी जेकर असीं गल करिए, पहली है संघ सूची। ठीक है, इस दे विच केवल केंद्र सरकार ही सूची बनाउंदी आ। दूसरी आ राज सूची, इस दे विच केवल राज सरकार ही सूची बनाउंदी आ। तीसरी आ समवर्ती सूची, इस दे विच राज सरकार अते केंद्र सरकार मिल के कानून बनाउंदियां। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत कदों हुई सी? हाँ जी, इंटीग्रेटेड सर्किट की जिहड़ी शुरुआत आ वो कदों हुई सी? 1958 दे विच हुई सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसके फाउंडर कौन सन? हाँ जी, इसके फाउंडर कौन सन? JS किल्बी। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा भाग CPU का है? हाँ जी, इन्हां दे विचों CPU का भाग किहड़ा है? ALU, CU, MU, ये सारे CPU दे ही पार्ट्स आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, MU तो की भाव है जां MU किस तो बनिया है? MU का भाव आ मैमोरी यूनिट, तो किस तो बनिया है? रजिस्टर अते फ्लिप फ्लॉप तो बनिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त दोवें ही। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, पंजाब के किहड़े शहर विच खेडां दा समान बनता है? हाँ जी, पंजाब दी मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पंजाब किस नूं कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जी, किस नूं कहा जाता है? जलंधर नूं कहा जाता है। तो किहड़े फिर जिले दे विच खेडां दा समान बनता है? जलंधर दे विच बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। असीं गल करिए लुधियाना दी, लुधियाना नूं पंजाब दा मैनचेस्टर कहा जाता, उद्योगिक सिटी कहा जाता, आर्थिक राजधानी कहा जाता। ठीक है, इन्हां गल्लां दा तुहानूं पता होना चाहिए। अबोहर नूं पंजाब दा कैलीफोर्निया कहा जाता, तो बठिंडा का पुराना नाम आ बिक्रमगढ़। ठीक है, इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना। अगला प्रश्न असीं करते हैं, पंजाब विच सब तो पहली रेलवे लाइन किहड़ी बनी सी? पंजाब दे विच सब तो पहली रेलवे लाइन आ जिहड़ी वो बनी सीगी मुल्तान तो लाहौर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? 8 फरवरी 1859 दे विच। अगला प्रश्न, चिट्टे सोने का खेतर अखवाउंदा है? हाँ जी, चिट्टे सोने का खेतर किसनूं कहा जाता है? मालवा नूं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो पंजाब की रूह पट्टी किसनूं कहा जाता है? मानसा नूं। ते चिट्टे सोने की भूमि किसनूं कहा जाता है? मानसा नूं। ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, पंजाब विच सिंचाई विभाग की स्थापना किहड़े साल हुई सी? हाँ जी, पंजाब दे विच सिंचाई विभाग की जिहड़ी स्थापना वा ये 1849 दे विच हुई सी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1965 ਤੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ? ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਆ? ਮੋਹਾਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਤੇ 18ਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆ? 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? 3 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਆ। ਮਾਝਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਭਾਖੜਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਆ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਚਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੰਪਤ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਦੀ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਲੰਧਰ। ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰੋਪੜ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਪੜ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। 13। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 117। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 13। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 7। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 23। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 23 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ? 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ? ਟਾਹਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਬੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ? ਤੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਐਡਮੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 29 ਮਈ 1953 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿਰੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 24 ਤੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ? 3:2। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 2:3 ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਯਨ ਗਨ ਮਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
हाँ जी, जन गण मन की मूल भाषा किहड़ी आ? बंगाली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय गान किहड़ा वा? जन गण मन, जो कि रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखिया गया वा। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, किहड़ा देश 2032 समर ओलंपिक ਅਤੇ 2032 ਦੀਆਂ पैरा ओलंपिक खेडां ਦੀ मेज़बानी करेगा? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2032 ਸਮਰ ओलंपिक ਅਤੇ 2032 ਦੀਆਂ पैरा ओलंपिक खेडां ਦੀ मेज़बानी करेगा ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2032 ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 23 ਜੂਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਵਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ? ਰੈੱਡ ਕਲੀਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲੀਫ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਤਿਕੋਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਕਾਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਆ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਆ 335 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।